असू के विच की गल करने पे असी कबूतर की इन्होंने कबूतर जड़ियाँ मैं तुम्हें चीज़ां दसना पाया यारां दोस्तों वीरां भरावां तुसीं ये चीज़ ऐसे तुहाडे नां दा आया हुण मेन गल यही है तो अच्छे कबूतरां दे जेहड़े पॉइंट ने। अस्सलाम वालेकुम मेरे तो भराओ क्या हाल है, ठीक हो से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे, फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया तुहाडे अपने चैनल शनी 99 पिजन तों। ते जिस तरह कि तुसीं थंबनेल तक लिया कि कबूतर जेहड़े ने वो असू जी तुहाडे जितने भी यार दोस्त वीर भरा शौक करने वाले हो उन्होंने वास्ते स्पैशल वीडियो है कि तुहाडे जेहड़े असू जे विच कबूतर जेहड़े रात रह जाते हैं वो क्यों रात रह जाते हैं, किस वजह तो रात रह जाते हैं, केह् वजह होंदी है, उन्होंने खुराक का मसला होंदा है, उन्होंने नुस्खियां का मसला होंदा है या उन्होंने कुछ होर मसला होंदा है जेहड़ा शिकारियां नूं पता ही नहीं लगता या जेहड़े शौक करने वाले बंदे ने उन्होंने समझ ही नहीं आती उस चीज़ की उस पॉइंट की कि यार साढ़े कबूतर नाल यह मसला बन गया है। तो इस गल्ले ये तुहाडे नाल चीज़ां शेयर करना पिया, मूँह तां बनाना पिया, पैर नूं दर्द होंदा पिया उसदी वजह तो जेहड़ा ना मूँह बनाना पिया। असल में बह बह के ना तो वो जेहड़ा ना बिल्कुल जिस टाइम ठंडा हो जाता ना तो फिर होर ज़्यादा जेहड़ा दर्द महसूस कराने लग पैंदा। चलो ये टॉपिक लैदा इनू छड्डो तो वो गल करने कि जेहड़ा कबूतर तुहाडा रात बाहर रह जाता है वो क्यों रह जाता है, किस वजह तो रह जाता है, जे कुछ मैं तक्या कबूतरबाजी विच हूण तक वो सारियां चीज़ां तुहानूं जिस तरह आया कि प्रैक्टिकल गल जिहड़ी है वो ही शेयर करनी चाहिदी है, ना कि जेहड़ा है वो गल्लां जिहड़ियां ने इधर उधर कोई है पानी दे लो पानी दे लो तो कबूतर उड़ जाएगा, नहीं इंज नहीं होंदा। कबूतर भाई जी तुसी जितनियां भी वड्डियां छत्तां ने तुसी उन्हां दे तकदे हो पे उन्हां दे कबूतर जेहड़े ने वो जित्थों भी कबूतर लैके आउंदे ने बच्चेआं विच कबूतर लैके आउंदे ने, मतलब कल्ली दे भी बच्चे नहीं होंदे ते ओह् लैके आउंदे ने ते ओह् बच्चेआं नूं केह् करदे ने हफ्ते डेढ़ बाद उन्हां नूं मौसम जेहड़े बिच्च ओह् लैके आउंदे ने बच्चे तुहानूं पता है जो ही बाजियां खत्म होंदियां ने जेठ दियां बंदे फिर नाल अग्गे नमें बच्चे ढूंढन लग पैंदे ने। वो बच्चे लिया के उन्होंने तुहानूं पता है उन्होंने रूटीन दो त्रै ध्याड़ियां बाद उन्होंने बकसूए मार के जालों के बाहर बाह छड्डदे ने ते राती दिहाड़ी वो जनाब मन उन्होंने कोशिश होंदी है जितना टाइम ज़्यादा बच्चा जेहड़ा ना वो बचपन विच ही लाइटां दे विच जिस टाइम वो बहन लग पैंदा बच्चा तो वो ऐटोमैटिक उसकी अख जिहड़ी है वो लाइट ते पक जाती है। मेरे हिसाब दे नाल मेन मकसद जेहड़ा है किसी भी चीज़ की बंदे के भी सामने एकदम गड्डी की अखां की लाइट पवे तो बंदे नूं भी नहीं दिसदा, वो थोड़ी देर बाद जाके अखां दे अग्गू पता चमकारे जेहड़े आए होंदे ने वो थोड़ी देर बाद जाके ते अग्गू लैंदे ने। ते इस गल्ले जितने भी उस्ताद हो वीर भरा हो शौक करने वाले तुसी सारिਆਂ तो पहला ये पॉइंट तकना है कि तुसी अपने बच्चों कबूतरां दियां अखां किस तरह पक्कियां करनियां ने लाइटां दे विच कि कबूतरां दी अख कुछ दिहाड़े जिस टाइम तुसी कबूतर छड्डोगे ना तो कबूतर इंज इंज धौन अग्गे लम्मी करके ते टुरन दे जिंज उन्होंने सही जेहड़ा ना जिंज बंदा नहीं न्हेरे विच बड़े आराम नाल जां ध्यान नाल टुरदा वो सेम हिसाब वो कबूतरां नाल होंदा जदों पहले। तो ये लाजमी जड़ा तुसी बन के कबूतर जड़े ने ये छड्डो बाहर कदे भी जितने भी न्यू ब्रांड कबूतर हो परवर भरा हो तुसी कबूतर जड़े ने कदे भी खुले जड़े ने वो पहली बारी राती न्हेरे भी जे तुसी बाहर कड्ढने ने तो कदे भी ना कड्ढियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो कौन ਉਹਦੇ 'ਚ नुकसान की है ਜਿਹੜੀ गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना ना ਪਿਆ कि कबूतर की पहले नंबर तो कबूतर की अख ही नहीं पक्की हुई कबूतर की राती लाइटां 'ਚ बहन वाली। फिर जिस टाइम तुसी नवां कबूतर कड्ढो तो पहले दिहाड़े फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केह् तकोगे को कबूतर बेचारा अपने साए तो डरेगा क्यों उन्होंने साया खुडे भी तो कदे इंज तक्या ही नहीं जिंज ਉਹ बाहर तकते हैं। जे तो चलो खुडे भी अगर लाइटां वगैरह लगियां ने वो साया तकते हैं उन्हों का सिस्टम थोड़ा जिहा होर हो जाता है। मगर जिस टाइम कबूतर बाहर जालां खुडे तो बाहर जालां तो बाहर आ जाते हैं ना तो उस टाइम कबूतरां का त्राह किसी होर सिस्टम का होंदा है। तो जे अगर तुहाडे छत दे नाल कोई होर घरां भी कोई छत्तां जुड़ी हुई ने जिद्धरों कोई बिल्ली वगैरह आ सकती है तो वो फिर तुहाडे वास्ते होर ज़्यादा मसला है क्योंकि बिल्ली के त्राह नाल कबूतर उड्डे जे अगर तुसी पर ना बन्ने होए तो फिर वो कबूतर तुहाडे ज़ाया हो सकते हैं क्योंकि कबूतर जे अगर पहले दिहाड़े ही तुसी कड्ढे ने तो कबूतर त्राह नाल उड़ गए ने राती न्हेरे भी तो फिर तुहानूं 50% यही चांस है कि जेहड़े अद्धे कू उड्डे होण दे ना उन्हां विच अद्धे जेहड़े ने वो ज़ाया होण दे चांस ने। तो इस गल्ले कबूतर पहले नंबर ते तुसी बन के कड्ढो जिस टाइम बन के कबूतर कड्ढो तो फिर तुहानूं ये भी मसला कोई नहीं होने लगा कि यार चलो जे त्राह भी लग्गा भी कबूतरां नूं तो कोई नहीं मसला वो फिर दो त्रै दिहाड़े चार दिहाड़े जेहड़े बंदे ने उस्ताद ने जेहड़े मैं तुहानूं आखना वो बच्चों नूं इंज कड्ढदे ने कड्ढ के उन्हां दियां अखां पक जांदियां ने फिर उन्हां नूं शामी राती दूसरा पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਪਏ YouTube ਤੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਬੂਤਰ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸਿਰਫ ਜਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਹਾੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਵਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਜ ਉਸਤਾਦ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾ 7 ਪਰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬਕਸੂਏ ਜਿੰਜ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10-15 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਤਰਾ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਡਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਝਾਕਾ ਲਾ ਸਕਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਝਾਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਝਾਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਬਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਢਹਿ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਬਈ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਹਟ ਕੇ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸੇ ਕਬੂਤਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਜੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ ਸੂ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸਿਆਣਪਤ ਪਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਘਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬਹਿਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸੈਨ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮਿਣਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ 100% ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਮਾਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਤੀ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁਬਾਹ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਮੋਤੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਜ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਫਟਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਚੋਖਾ ਜ਼ੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅੱਖ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮਿਣਕਾ ਚੋਖਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕਿੰਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ, ਜਿਹਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ
ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀਆ ਤੱਕੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆ, ਨਾ ਚੋਖਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਖੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੂਮ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੂਮ ਹੋਰ ਜੋ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਤਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸੇਮ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਜਾਂ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕੋਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੋਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆ ਕਾਲਾ ਮਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਤਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, 19-32 ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਬੂਤਰ ਲਵੋ ਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਲਵੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਛਾਂਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇਤਨਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਇਤਨਾ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਕਬੂਤਰ ਉਦੋਂ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ 1-2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੇੜੇ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਢੱਠੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸੜੇ ਦਾ ਵੇ ਸੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਫਿਰਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ 1-2 ਫਿਰਤ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਢੱਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡੇ ਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਡਾਂਦਾ ਇਹ ਪੈਰ ਕਿੰਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਜਿੰਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਅੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਟੁਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਝ ਇਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚੇ ਡਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਝ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੂਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੀ 4-4 5-5 ਨਸਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਸ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਝ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਹੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 6 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 4 ਕਰਾਸ ਪਾਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਬਣੀ, 4 ਨਸਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਅੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਈ
ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਝ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਸੌਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੋਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ 9ਵਾਂ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਦ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਦਿਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਦੌੜ ਲਏਗਾ, ਭੱਜ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ, ਜਿੰਝ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਝ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ 100 ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ 100 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਦੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 50 ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਟੈਡੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਫਿਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 5-6 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਇੱਕ ਲੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਫਤ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੈਸੇ ਜੇ ਲਾਣੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਏਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।